Good morning students, welcome to chemistry class. In previous class we discussed about the percentage composition of a element which are present in a compound. Okay, so in today class we will discuss about the empirical formula and molecular formula. So our heading is empirical formula and molecular formula. So what do you mean by empirical formula and molecular formula? So first ನಾನು definition ನ ಹೇಳ್ತೇನೆ, so next ಏನು ಮಾಡ್ತೇನೆ explain ಮಾಡ್ತೇನೆ. Okay, so first, so here empirical formula. So empirical formula, it is nothing but the formula which gives the simplest whole number ratio of atoms of different elements which are present in a compound. Okay, so here the empirical formula which gives, so it gives simplest whole number ratio of atom of different elements in a compound. Okay, so this is the empirical formula. So next to molecular formula. So here the molecular formula which gives the exact number of atoms of different elements which are present in a compound. Okay, so here empirical formula gives the whole number ratio, simplest whole number ratio of atoms of different elements present in a compound, but the molecular formula will give the exact value or exact number of atoms of different elements which are present in a compound. Okay, so here the molecular formula is defined as, it gives exact number of atoms of different elements in a compound. That is empirical formula. Okay, so ಈಗ empirical formula ಮತ್ತೆ molecular formula ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ empirical formula ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಈಗ ನಾವೀಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಹೇಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗೊತ್ತಿದೆ, C6H12O6. so this is the molecular formula of a glucose. Okay, so this is the molecular formula of a glucose. Then what do you mean by molecular formula? So here the molecular formula is a formula which shows the exact number of atoms of different elements which are present in a compound. Okay, so here in ನಾವು ಈ molecular formula ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಒಳಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದಾವೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟಮ್ಸು 6 ಇದಾವೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಟಮ್ಸು 12 ಇದಾವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಟಮ್ಸು 6 ಇದಾವೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ molecular formula ಅಂತಂದ್ರೇನು, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ formula which shows the exact number of atoms of different elements. Okay, so carbon, hydrogen and oxygen, they are the different elements. So it shows the
the exact number of atoms of a different elements present in a compound, that is called a molecular formula. Then what do you mean by empirical formula? So here now ಇದೇನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಏನು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದೊಳಗೆ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವೆ 6:12:6. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಸೊ 6:12:6 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ 6:12:6 ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1:2:1 ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ರೇಷಿಯೋ ಆಫ್ carbon hydrogen and glucose in a carbon hydrogen and oxygen in a glucose. Okay, so ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಗೆ ಬರಿಬಹುದು? CH2O ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿಬೋದಾ? ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ರೇಷಿಯೋದೊಳಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ. ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಅಟಮ್ಸ್ ಇದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೇನು ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹೇಗೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ratio of atoms of different elements present in a compound. Okay, so empirical formula in explain madutte. So it is going to explain the simplest whole number ratio of atoms. Okay, so simplest whole number ratio of atom antandre, so this is 6:12:6. Okay, so this is the ratio of carbon hydrogen and oxygen in a glucose. So simplified ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1:2:1. Okay, so this is the simplest whole number ratio of a carbon hydrogen oxygen in a glucose. Okay, so here the empirical formula is nothing but the formula which shows the or which explains the which gives the simplest whole number ratio of atoms of a different elements in a compound, that is called empirical formula. So now idukka further example kotre CH2. So this is the empirical formula. So CH2 yavudakke empirical formula agutte? So here C2H4, next C3H6, next C4H8. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಹೇಗೆ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, ಇದೇನಿದು? ಸೊ ಈಥೀನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೋಪೀನ್, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬ್ಯೂಟೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಮೊಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಈಥೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದ್ರದ್ದು ನಾವು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಯಾವ ರೇಷಿಯೋದೊಳಗೆ ಅಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದಾವೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ the carbon and hydrogen present in the ratio 2:4. So simplified ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದು 1:2 ಅಲ್ವಾ? So this is the CH2 is the empirical formula of C2H4. So same way ಇಲ್ಲೂ ಏನಿದೆ ಇದು 3:6 ಇದೆ, ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ 1:2 ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ CH2 ಏನಿದೆ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಪ್ರೋಪೀನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಸೊ ಬ್ಯೂಟಿನ್ನ ಸೊ 4:8 ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 1:2 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 1:2 ಏನಿದೆ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ we are going to explain with a empirical formula. Okay, so next what you mean by empirical formula? So empirical formula is a formula which gives the simplest whole number ratio of atoms which are present in a molecule of a compound. Okay, so one compound ನಲ್ಲಿ one molecule ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು atoms ಇದಾವಲ್ಲ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತಿ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಶೋ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ molecular formula ಅಂತಂದ್ರೆ it is going to show the exact number of atoms. So 6 numbers, 7 number, 8 number, so exact number ಎಷ್ಟು number of atoms present ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಸೊ ಆ number of atoms ನ ಯಾವುದು explain ಮಾಡ್ತೈತಿ molecular formula. Okay, so this is about the empirical formula and molecular formula. Then how we are going to determine the empirical and molecular formula. Okay, so here next is determination of empirical
formula. So ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ವಿ ಏನು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತಂದರೆ the formula which gives the simple whole number ratio of atoms of different elements present in a compound ಅಂತ ಹೇಳಿ. So then how we are going to determine the empirical formula here? So for that, so here ನಿಮ್ಮ ಕ್ವಶನ್ ಹೇಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ CH3OH ಇದೇನಿದು ಮಿಥನಾಲ್. ಸೊ ಮಿಥನಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಗೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾರ್ಬನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದರದ್ದು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾಸ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಮತ್ತು ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇದು ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್, ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹೇಗೆ ಡೆಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆಟರ್ಮೈನ್ percentage composition of elements in a compound. Okay, so first we have to determine the percentage composition of elements. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಪೌಂಡ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್, ಈಗ ನಾವು ಮಿಥನಾಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಇದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗೆ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನೀವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫಸ್ಟಿಗೆ ಡೆಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು divide percentage composition percentage of element by its atomic mass gives atomic ratio. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೇನು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಅ ಕಂಪೌಂಡ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಮಿಥನಾಲ್ದೊಳಗೆ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಮಿಥೇನ್ ಒಂದು 34% ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟರೆ, ಸೊ ಅದನ್ನು 34ನ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 12 ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ratio. So here we are going to get the atomic ratio. This is nothing but the number of moles of elements. So ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ ಇಂಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ we calculated the atomic ratio. Then we have to divide this atomic ratio, divide atomic ratio by least atomic ratio. That gives simple atomic ratio. Okay, so if we are going to divide that atomic ratio
by the least atomic ratio. ನಿಮಗಿದು ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೀಟಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲೇನು ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋನ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಮಿಥಿನಾಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಟಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋದಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋ ಯಾವುದು ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋನ ತೊಗೊಂಡು ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋನ ನಾವು ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋ. Okay, so here the fourth step. So here if the simple atomic ratio is not a whole number, so whole number ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರಬೇಕು? ಸೊ 1 2 3 4, ಸೊ ಹೀಗೇನಿರಬೇಕು? ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇರಬೇಕು. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನ್, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ 2.5 ಅಥವಾ 1.0928, ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋ ಬಂದಿತ್ತಂದರೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಟು the simple atomic ratio, the closest simple atomic ratio, or you have to multiply that one with the coefficient, so relative coefficient. Okay, so here the fourth one is, so here if the simple atomic ratio is not a whole number, it is converted to nearest whole number ratio, or it is multiplied by a suitable coefficient. So we have to multiply that with the suitable coefficient to convert into whole number ratio. Okay, so fourth one is, so here when we get the simple atomic ratio, if that simple atomic ratio is not a whole number, means if it is not a 1 2 3 4, then we have to convert that one to a nearest whole number ratio. That means if the simplest whole number ratio is 1.65, so then we have to convert this one as a 2. Okay, so if the simplest whole number ratio is 1.0078, then we have to convert this one as a 1. Okay, so ಅದಕ್ಕೆ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ 1.5, ಸೊ 1.5 ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದರೆ by multiplying with a suitable coefficient. Okay, so ಸ್ಮಾಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟು 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? 1.5 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಂಟು 2 ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರು? ಸೊ ಅದೇನಿರುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲೇ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದಿ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಅದನ್ನು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಇದೇನು ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದಿ
here we get the simplest whole number ratio. Okay, so fourth step illi naven marteve simplest whole number ratio na naven marteve calculate marteve. By using that simplest whole number ratio we are going to determine the empirical formula. Okay, so fifth one is by knowing whole number ratio of atoms empirical formula is written. So here empirical EF ಅಂತ ಬರ್ದಿರ್ತೇನೆ, ನೀವು empirical formula ಅಂತ ಬರ್ಕೋರಿ. empirical formula is written. Okay, so these are the 5 steps to determine the empirical formula of a given compound. Okay, how we are going to calculate the empirical formula? So here first we have to determine the percentage composition of that compound, the percentage composition of a element in a compound. Then we have to divide that percentage composition by atomic mass. So respective atomic mass. So ಈ ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇಂದ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. then we will get the atomic ratio. okay, so here atomic ratio, so ಇದನ್ನ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸಮ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎರಡು ಏನು ಸಿಮಿಲರೇ. ಸೊ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಅಂತಂದರೆ ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಸೊ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೋಲ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೋಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ next this atomic ratio is further divided with the least atomic ratio. so ನಮಗೆ atomic ratio ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಸೊ ಈಗ ನಾವು 3 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ 3 ಅಟಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಇಫ್ ದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್, ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇಂಟು ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ by multiplying with a suitable coefficient, or we are going to convert that one to a nearest whole number. okay, so fifth one is by knowing the simplest whole number ratio we are going to write the empirical formula. okay, so ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. okay, so here the problem is determine the empirical formula of a compound of sodium, (29.11%), next sulfur, 40.51%, oxygen 30.38%, next so here the question is we have to
determine the empirical formula of a compound containing sodium, sulfur and oxygen. Okay, so in our problem they given the percentage composition of a respective element, okay, in a compound. Then they also given here the atomic mass of a element or atomic mass of that respective atom. So here first what we have to do, so here we have to determine the percentage composition of a element. Okay, so before that first we have to draw a table. Okay, so in that first we have to write the element. Okay, so what are the elements present here? So first one is sodium, second one is sulfur, third one is oxygen. So next what we have to do, we have to write the percentage composition of a element in a compound. Okay, sodium percentage composition ಎಷ್ಟಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? So 29.11%. next sulfur do, so 40.51%. next oxygen 30.38%. okay, so this is already given in our problem. So next what we have to write here, we have to write the atomic mass. So in third column we have to write the atomic mass. Okay, so that is also already given in our problem. So what is the atomic mass of sodium here? 23. so atomic mass of sulfur is 32. so atomic mass of oxygen is 16. okay, so this is already given in our problem. So next what we have to do, so here we have to divide, second step enide divide percentage of element by its atomic mass. okay, so that gives the atomic ratio. So next what we have to do, we have to find out the atomic ratio of a respective element in a compound. okay, so next ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು atomic ratio ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ನಾ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ AR ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿವೈಡ್ ದಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಬೈ ಇಟ್ಸ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಈಸ್ 29.11 divided by 23. okay, so next what we have to do, percentage of sulfur is 40.51 divided by atomic mass is 32. next oxygen, so here the percentage is 30.38 divided by 60. okay, so here the answer is, ಸೊ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವು ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಫಾರ್ ಸೋಡಿಯಂ ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 1.266. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಸಲ್ಫರ್ ದ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಈಸ್ 1.266. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫಾರ್ oxygen atomic ratio is 1.898. okay, so now we second step complete ಮಾಡಿದ್ವಿ. so here we got the atomic ratio of a individual elements present in a compound. okay, so these are the atomic ratio of elements. okay, so next what we have to do, we have to find out the simple atomic ratio. How we are going to find out the simple atomic ratio? By dividing the atomic ratio by least atomic ratio. okay, so here in atomic ratio, which one is least atomic ratio here? So here when we consider these three, so these are the atomic ratio of sodium, sulfur and oxygen. so ಇದರಲ್ಲಿ least atomic ratio ಯಾವುದಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಲ್ಫರ್ದು ಏನಿದೆ ಈಕ್ವಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇದು ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಬಂದಿದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಯಾವುದಿದು 1.266 ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದಿಸ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸಿಂಪಲ್ atomic ratio
SAR ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷಿಯೋನ ಸೊ ಹಿಯರ್ atomic ratio divided by least atomic ratio. So here the least atomic ratio is 1.266. So this is the least atomic ratio. So here we have to divide the atomic ratio by this least atomic ratio. Okay, so here the atomic ratio is 1.266 divided by least atomic ratio is 1.266. Okay, so next here the atomic ratio is 1.266 divided by least atomic ratio is 1.266. So here the atomic ratio of oxygen is 1.898 divided by least atomic ratio is 1.266. Okay, so here the answer is it will get cancelled. The answer is 1. Here also answer is 1. But when you consider this one, the answer is 1.5. Okay, so this is not a whole number, but we have to convert this one into a whole number. So ಇಲ್ಲಿ 1.008 ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು 1 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಥವಾ 1.78 1.89 ಅಂತ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಇದೇಂತಿ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 1.5 ಇದೆ. ಸೊ 1.5 ಇದ್ದಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ವಿತ್ ಅ ಸೂಟೇಬಲ್ ಕೋಎಫಿಷಿಯಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೀಗ ಇಂಟು 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಇಂದ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಂಟು 1 ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ದಿಸ್ ಒನ್ ವಿತ್ 2. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ 2 1s are 2, ಸೊ 2 1s are 2, 1.5 ಇಂಟು 2 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ 3. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇದೆಯಾ, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನಮಗಿಲ್ಲೇ. ಸೊ ನಮಗಿಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಏನಾಯಿತು, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋನ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೇನಿತ್ತು, ಫ್ರ್ಯಾಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಸೊ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೋಲ್ ನಂಬರಿಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. Okay, so this is 2. So these are the simplest whole number ratio of sodium, sulfur and oxygen. Okay, so next, what is the simplest whole number ratio here? So simplest whole number ratio is, so here simplest whole number ratio ಏನಿದೆ ಇದೀಗ 2:3. So that means, so here 2, if in the compound, if 2 atoms of sodium present, then 2 atoms of sulfurs are present, then 3 atoms of oxygens are present. Okay, so this is the ratio of sodium, sulfur and oxygen. So they are in the ratio of 2:3. Okay, so this is the simplest whole number ratio. ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ, ಸೊ ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಯೂಸ್ ದಿಸ್ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ ನಂಬರ್ ರೇಷಿಯೋ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ ನಾವೀಗ, ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಬರಿಬೋದಾ, ಹೇಗೆ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಸೋಡಿಯಂ Na2S2O3. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ಬರೆದಿವಿ ನಾವು, ಸೋಡಿಯಂ ಏನಿದೆ 2:2 ಫಾರ್ಮುಲಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಸಲ್ಫರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿದೆ 2:3. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ದೇನಾ ಇಲ್ಲಿ 2:3. Okay, so this is the empirical formula of a compound which is given in our problem. Okay, so compound the empirical formula ಏನಿದೆ Na2S2O3. so this is about the empirical formula. so ನಾವು ಹೇಗೆ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕೋದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಲಮ್ನ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಷ್ಟು ಕಾಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಕಾಲಮ್ನ
ಈ ಟೈಪ್ ಕಾಲಮ್ನ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೆಟರ್ಮೈನ್ ದಿ ಎಂಪಿರಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ಗಿವನ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಅದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಮ್ದು, ಸಲ್ಫರು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಏನು ಬರಿಬೇಕು ನಾವು, ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ನ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಸೋಡಿಯಂ, ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ, ಸಲ್ಫರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ಆ ಕಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು % ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ 29.11, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 40.51, 30.38. ಸೊ ನಾವು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಕಂಪೋಸಿಷನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ವಾ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿಬೇಕು, ಸೊ ಅದರದ್ದು ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ರಿಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ದು ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂ ಎಷ್ಟಿದೆ 23, ಸಲ್ಫರ್ 32 ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ 16. ಓಕೆ, ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ಇದೇನಿದೆಲ್ಲ 3 ಕಾಲಮ್ಸ್ ಏನಿದಾವೆ ಸೊ ಇವು ನಮ್ಮದು ಕ್ವಶನ್ನಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ mass. Okay, so next what we have to find here, we have to find the atomic ratio. How we are going to find the atomic ratio? So here we are going to divide the percentage of a element by atomic mass. So first column second column divide ಮಾಡಿದ್ರೆ we are going to get the atomic ratio. Confusion ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. So percentage ನಿಮ್ದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜು ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್. ಸೊ ಭಾಳ ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ನೇಮಿಂಗೇ ಮಾಡಿರಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗೂ ರಾಂಗ್ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ನೀವು ಹೇಗೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇದೆ, ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಕಾಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೇಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸೊ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜನ್ನ ಅಟೋಮಿಕ್ ಮಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋದಿಂದ ಸಿಂಪ್ಲೆಸ್ಟ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋನ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋನ ಇಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋ ಬಂದಿರ್ತಾವಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವುದು ಸಿಂಪಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ರೇಷೋ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ದಿ ಸಿಂಪಲ್ ಅಟೋಮಿಕ್ ratio. Okay, so if the simple atomic ratio is not a whole number, then we have to convert this one to a whole number. So by multiplying it with a suitable coefficient. Okay, so then we will get the simplest whole number ratio. Okay, so what is the simplest whole number ratio here? 2:2:3. So here sodium is 2, sulfur is 2, oxygen is 3. So here the empirical formula is Na2S2O3. I hope you understood about the empirical formula. So next class we will discuss about the molecular formula and then we will solve some numerical problems regarding empirical formula and molecular formula. Thank you.